ऐसे महापुरुख ने शब्द कहने पे कि धरती ते साध वास्ती सी, पर लुटेरियां ने साध बाहर कर दिते ते कब्जा अपना कर लिया। धर्मशाला भी धर्मियां दी बनाई सी, पर चेते रखियो धर्मियां दी बनाईयां हुई धर्मशाला ते गुरुद्वारियां विच अक्सर बहुत थावां ते डाकू काबज होए बैठे ने। शब्द बड़ा औखा कहना। वो अपना कब्जा करी बैठे ने। कला गुरुद्वारे ने किसी धर्म स्थान ते देखो, गुरु साहब ने कहा रब दी खेड है, कबीर धरती साध की तस्कर बैशे गाहे। ये धरती सी धर्म कमाण वास्ते, पर तस्करां ने, चोरां ने, गैंग वालियां ने इस धर्मशाला उत्ते अपना कब्जा कर लिया है। एक दूजे नूं मार रहे ने। गुरु साहब नूं पुछो, मैं कहना दुनिया दे सामने रखिया जाए कि धरती खून वहाण वास्ते नहीं, ये धरती पाप कमाण वास्ते नहीं, ये धरती रब ने धर्मशाला बनाई है, सच्चे दी बनाई है। जो कुछ तू कर्म इत्थे करना उहदे सच्चे दे दरबार तेरी पहुंच होवेगी, पुछ होवेगी। वो कहे राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। पर अगला वचन, जो मर्जी तू कर रहे हैं, इत्थे बड़े सवाल उठते हैं। कर्म कर्म विच बंदा जिहड़ा है वो स्वतंत्र है, पर चेते रखियो भोगण विच ये परतंत्र है। इनू मैं सीधे जिहा शब्द स्वतंत्र परतंत्र नूं पंजाबी दी शब्दावली च कहा कि कर्म करन विच सानू खोले, पर भोगण विच सानू खुल नहीं, सानू ते हुक्म लागू होवेगा। मान लो मैनू रब ने थां दित्ती है भी आ तेरे सामने ऑप्शन है, हुण तू किधर जाना चाहना, चोण मैं करनी, पर जिस रस्ते ते मैं जाना पिया, जिथे मुकाम आना उथों मैं पिछा भज नहीं सकांगा। इसे करके बाबा फरीद साहब ने कर्म करदे शब्द वरतिया, वो भले बंदिया कर्मां दा बीज तू किकरां दा बीजिया ते मंगना पिया तू दाखां ते अंगूरे, किवें हो सकदा जो बीजिया वो कट हुण। हुण तू स्वतंत्र नहीं, हाँ बीजन वेले स्वतंत्र सै। जिथे तू किकर बीजिया उत्थे तू अंगूर दी बेल भी ला सकदा सी, उस धरती तो संतरा भी पैदा हो सकदा सी, उस धरती तो अंब फ्रूट पैदा हो सकदा सी। पर जो कुछ तू हुण बीज दिता, हुण भज के कित्थे जाएगा? जो बीजिया इनू कट, ते सारी जिंदगी तू कपाह कतदा रहा ते मंगदा रेशम पिया, जो कुछ कत्तिया कपड़े उही तन उत्ते पाने। मैं तां अर्ज कीती इत्थे कर्म करन विच असीं स्वतंत्र हां, भोगण विच असीं परतंत्र हां, सानूं भोगना पैगा। हाँ कर्म करन तो बाद किते बंदे नूं अंदर दी समझ पै जाए ते गुरु किरपा करे कीते कोई बीजे कोई किकरां नूं भी वो रस बना दिंदा हुंदा, ओहदी बख्शिश हो जाए। तां ही साहिब ने बाणी विच बचन कीते ते फरमायो ने, कहन लगे लोड़ां दाख बजूरियां, किकर बीजै जट, हंडा उन कताएं दा पैदा लोड़ै पट। इत्थे मैं जो तो पौड़ी की व्याख्या कर रहा, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो आप सच्चा है, ਉਹਦਾ दरबार सच है। अज सतगुरुआं ने दूजी पौड़ी नाल दर्ज पहले सलोक विच बख्शिश की कि सलोक महला पहला, पहले गुरुदेव धन गुरु नानक साहब जी का अमृत सलोक फरमायो ने कि सच्चे तेरे खंड। याद रखियो इत्थे सच्चा शब्द जिथे आवेगा उत्थे मैं अर्ज कर देंगा। चच्चे नूं सिर्फ एक लां लगी, इहदे वल ध्यान नहीं दिता जाता। सच्चे तेरे खंड, खंड का अर्थ टुकड़ा, खंड का अर्थ हिस्सा। जिमें आ खंडां का जिक्र किया जाता है, आ धरती एक टुकड़ा कह लीए। परमात्मा तेरे रचे होए जिहड़े देश ने ये खंड ने। देश शब्द ना वरतां क्योंकि देश भी खंड ढुकेगा नहीं, क्योंकि धरती एक खंड है, मंगल एक खंड है, बुध एक खंड है, वख वख जिहड़े सच्चे तेरे खंड
जिन्ने तू प्लैनेट बनाए ने, जिन्नियां तू धरतियां बनाईयां, जिन्ने तू ग्रह बनाए ने, थे परिपूर्ण परमात्मा सच्चे दे बनाए हुए ये सच ने, ये झूठ नहीं, ये दिसदे पे ने। हुण फिर इनू ध्यान नाल सुनियो, मैं जो बेनती कर लगा, मैं जो पहला बोलिया सिर्फ इस करके कि इस सलोक की समझ पै जाए मैनू ये किवें सच है सब कुछ। हुण ये धरती है, ये झूठ तां नहीं, ये सच दे आश्रित है, सच दे आधारित है, ये सच्चे दा बनाया होया एक टुकड़ा है। सच्चे तेरे खंड, अगे महाराज कहते ने कि सच्चे ब्रह्मंड, ब्रह्मंड खंड ते ब्रह्मंड दो चीज़ां ने। खंड है एक हिस्सा, ते ब्रह्मंड का अर्थ है जिहदे विच इहदे वर्गे पता नहीं किन्ने को ने। धरती एक खंड है, पर चेते रखो ब्रह्मंड विच इहो जिहा पता नहीं किन्ने को खंड ने, कोई पता ही नहीं, कोई था ही नहीं पाया। सच्ची गल है, साइंस जिहड़ी है वो यतन करदी पई है, उतावली हुंदी पई है। आ साडी धरती तां है ही कुछ नहीं, इस सूरज तो कई कई गुणा वड्डे सूरज ने। ते प्यारो अपना सूरज उन्हां सामने इंज लगदा है जिवें निक्की जी बिंदी चमकदी होवे। सतगुरु कहंदे ने वो सारा जो सिरजिया वो किन्ने बनाया, कौन सी उहनूं बनाउण वाला। ये बनाए हुए तेरे खंड भी सच ने, क्योंकि तेरे आधारित ने, ये तेरे सहारे ते ने। सच्चे ब्रह्मंड, ये तेरे शब्द ना भुलियो। मेरी बेनती फिर श्लोक के अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होणगे। सच्चे तेरे खंड, जे सच्चे कल्ले कहंदे भी किसी बंदे दे बनाए खंड, फिर सच नहीं, ये तेरे करके सच है। जे तू नहीं, तेरी सत्या नहीं। मैं फिर बेनती करा, जे तेरे दा सिस्टम ना हुंदा ते धरती विच किवें घुमदी परिक्रमा करदी, कौन घुमा रहा इनू, क्योंकि वह सच्चे दे आधारित है ना, सच्चे दी बनाई है। सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, इस धरती दे खंड तो होर जिन्ने खंड ने जिन्होंने असीं ब्रह्मंड कहने, मिल्की वे कह लो, आकाश गंगा कह लो, पता नहीं किन्ना को अगे तो अगे बंदा तो पहुंच ही नहीं सकता। कई इहो जिहे खंड ने, कई इहो जिहे तारे ने, कई इहो जिहे ग्रह ने कि जिन्हां दी रोशनी चली है ते कई कई करोड़ां साल भी चलती रहे ते धरती ते नहीं पै सकती। किन्ने दूर ने साडे तो, वो किहदे सहारे ने। सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, अगे महाराज कहते सच्चे तेरे लो। ये पाठ लो लल्ले नू खोड़ा ला के करना है। आ जिन्ने भी तेरे लोक ने, सुरग मच प्याले, तीन लोकां दी गल असीं करने, तेरे बनाए हुए लोक भी सच ने। सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार, आकार नहीं। आ जिन्ने भी आकार ने दिसदे पे ने, ये भी परमात्मा सच्चे ने, क्योंकि सच्चे दी सिरजना ने। इन्हां विच तू वरत रहा है, चाहे वो आकार इंसानी जामा होवे, पशु दा होवे, पंछी दा होवे, वो खंड ब्रह्मंड कुछ भी होवे, जितने भी आकार ने ये सच ने। मालक जी खंड सच ने, ब्रह्मंड सच ने, मेरे वाहिगुरू जी लोक तेरे बनाए हुए सच ने, ते सारे आकार ये भी सच ने। सच्चे आकार, अगे महाराज कहते सच्चे तेरे करने। इत्थे पाठ करना नहीं, ते नाल शब्द तेरा नहीं तेरे। महाराज कह रहे ने सच्चे तेरे करने, करने का अर्थ है कम, तेरे कीते हुए कम भी सच्चे ने, क्योंकि सच्चे तेरे करके सच्चे ने। मैं फिर ध्यान दिया जे, तेरा शब्द ना भुलियो, बस अर्थ समझ पै जाएंगे। तुद बाज होवेगा ते झूठ हो जाएगा, जे तू विच होवेगा ते सच होवेगा। इसे करके मैं एक बार फिर दोहरा देना, तेरा शब्द नहीं भुलना। जदों इंसान मेरा करदा उदों ही झूठ हुंदा जे, तेरा करके तो सच। इसे कारण करके गुरु की बाणी च तेरे लफ्ज़ दे बहुत जोर दिता गया, क्योंकि जिथे मेरा आउंदा है उत्थे नाशवानता आउंदी है, जिथे तेरा आउंदा उत्थे सदीवता आउंदी है। मैं कहा मेरा कहांगा, पर मैं तो कल नूं मरना है, मेरा शब्द मरेगा, जे तेरा कह देंगा सदीव कार्य रहेगा। इसे करके गुरु नानक साहब जिस दिन सुल्तानपुर तोलते सन, एक लफ्ज़ असी
ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 13 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ 13 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ 13 ਸਮਰਪਣ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛਾਬਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਕੜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਜਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਜੜੀ ਦਾ, 13 ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 13 ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 13 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ। ਕਰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਸਰਬ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਾ ਮਸੂਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਬੀਓ ਪੂਛਣਾ ਮੁਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੈ, ਆਪੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੱਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ। ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ, ਚੌਰ ਛੱਤ। ਤੇਰਾ ਚਵਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਣਦਾ, ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ
ਸਮਰੱਥਾ, ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਬੁਲ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਨ ਰਸ ਲਈ। ਉਤਾਨਪਾਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੁਰੀਚੀ ਤੇ ਸੁਨੀਤੀ, ਧਰੂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਦੀ ਮੰਨੀ। 5 ਬਰਖੋ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਟਾਰੇ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੰਦੋਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੈਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ? ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਚਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਆ ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤਖਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲਿੱਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰਈ ਕੀਤਾ, ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹ ਵਾਣੀ ਕਾ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਹ ਵਾਣੀ ਕਾ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮਨੁ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਵਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਉਹਨੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਚੱਕੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਨਾਣਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਲੱਗਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਤ ਹੈ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟਾਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜੀ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਚੱਲ ਚਲੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਤਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਖੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੱਢਦਾ, ਧੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋਊ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਚਹਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਛਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੰਗਤਾ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਅੱਗੇ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤੇ ਨਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਨੀਸ਼ਾਨ। ਆਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚ।
ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਵਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਸ ਵਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ? ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਜੂੜਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆਪੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਿਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਾਰਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਰੋ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਰੋਈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕੀ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਸਨ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਛਾਪ ਪਕੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਪ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਛਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਕਰਿਆ ਸੀ। ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਤ ਆਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟਿਓ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕੋਲ ਰਤਨ ਰਾਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ,
ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖਾਤੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, 5 ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੈਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, तेरी बख्शिश सच है, सच्चा निशान बख्शिश ते निशानी तेरी भी सच है। अगे महाराज कृपा करते ने, वैगुरु जी सच्चे तुद आखें लख करोड़, तुद आखें, आखे पाठ नहीं करना। हे सच्चे परमात्मा तेनू लखां ते करोड़ां रोज आख रहे ने, तेरी बंदगी कर रहे ने, सिमरन कर रहे ने, वो भी सच्चे ने। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਖੰਡ ਸੱਚੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ, ਲੋਕ ਸੱਚੇ, ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ, ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ? एक नहीं, केते आखें आखण पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, बड़े कहते पे वो सच ने। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी है, अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल भाए अमुला समाए। अमुल ने सारे, कीमती ने, बेशकीमती। सच्चे तुद आखें लख करोड़, रखा करोड़ तेनू वाहिगुरू जी जप रहे ने, तेनू आख रहे ने, वो भी सच है। महाराज दसो सारे क्यों सच ने? अगली गल इस तुक ने क्लीयर कर दी, सच्चा है। इत्थे फिर चच्चे नूं दलावां आईयां ने, पढ़दे सारी सच्चे पे। पहले सिर्फ चच्चे नूं एक लां आई है, इत्थे है सच्चा है सब ताण, सच्चा है सब जोर। ताण जिहड़ा मैं अर्थ कीता सी आधारत सच, सच्चा है सब ताण। ताण का अर्थ ताकत कर लो, आधार कर लो, शक्ति कर लो। ये जो कुछ भी है ताण का अर्थ मैं करांगा आसरा। जिन्नियां नूं उत्ते सच कह, ये तां सच ने क्योंकि तेरे आसरे ते ने, ये तेरे सहारे ते होण करके सच ने। सच्चा सब ताण, तेरा आसरा, तेरा सहारा, तेरी ताकत, तेरा बल, तेरी शक्ति, इन्हां सारियां नूं सांभ के बैठी तां सच ने, क्योंकि तेरे हुक्म चलदे पे ने। सच्चा है सब ताण, सच्चा है सब जोर। ये जो कुछ है ये किसी के हाथ च नहीं, तेरे जोर करके सच ने, ये तेरे करके सच ने। जे तू नहीं फिर काहदा सच? सच्चा है सब ताण, सच्चा है सब जोर, तेरे जोर करके, तेरे ताण करके। अगे महाराज जी ये जो सच सच कहने एक ही गल हो गई। वार वार आप जी कह रहे हो कि तू सच, आ भी सच। सतगुरु कहते हैं ये कहना एक सिफत है, ये कहना एक बंदगी है, ये कहना एक वडियाई है। तो महाराज जे तुसी वार वार सच सच कही जाते हो तो सतगुरु कहते हैं झूठ नहीं, सच्ची तेरी सिफत। सच्ची चेते रखो, सलाह पाठ नहीं करना। इत्थे हजूर ने जिहड़ा पाठ दर्ज किया है, सालाह, सलाह भी नहीं करनी, खाहा मुक्ता। सच्ची तेरी सिबत, तू सच्चा साहिब सिबत सवालियो जिन कीती, बस वो गया दूजे बन्ने जिन्हें तेरी सिबत कर ली, पार पाया, वो पार हो गया। हजूर कहते तेरी सिबत झूठी नहीं, तेरी सिबत सच है। जिहड़ा तेरी सिबत करेगा वो तेरे नाल जुड़ेगा। सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सालाह, तेरी सलौता भी सच है। तो मैं एक दिन अर्ज की सी, वो शब्द मैं दोहरा देना मैं, जिहड़ा रब की सिफत करदा है प्यारिओ, वो पातशाहां दा पातशाह बन जाता है। जिसनूं बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जे तेरी सिफत झूठी नहीं, इन्नी वड्डी सिफत है। मैं तेनों 2 होर प्रमाण दे देना, क्योंकि असीं सारे उहदी सिफत करके। मैं एक दिन अर्ज की सी, ਜਿਹੜੀ चीज़ टुट जाए ਉਹਨੂੰ गंढण वास्ते ती यतन करने। गुरु नानक साहब का बोल है,
लोहे की चीज टुटे गंढण वास्ते अग की लोड़ पैगी, अग तो बिना गंढी नहीं जानी। सोने का बर्तन टुट जाए अग तो बिना गंढिया नहीं जाना। प्यारिओ कांसी का भांडा टुट जाए अग नाल गंढिया जाएगा। सोना लोहा कांसी टुट जान अग नाल दोबारा जुड़ जाते ने। जिहड़ा बंदा रब तो टुट जाए तो सिफतां कर लग पवे वो रब नाल जुड़ जाता है। सिफत झूठ नहीं, क्योंकि हर सिमरन में आप निरंकारा, झूठ नहीं जे, सिफत विच आप है। दूजी गल साह लाही, साह लाह है, उथे सियारी लगी। एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए। ये अर्थ की ने? नदी तुर पवे ते समुंदर च मिल जाए तो पता ही नहीं लगता नदी का पानी केड़ा। ते मेरा गुरु नानक कहंदा जिहड़ा सिफतां करन लग पवे जदों मिल जांदा पता ही नहीं लगता बंदा केड़ा ते रब केड़ा। अभेद है। सुन सकी जी मैं पियो बस है, पता ही नहीं लगता जियो के पियो केड़ा है दोनों च। सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला। हजूर सच्चे पातशाह जी बचन कर रहे ने कि सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। तेरी आ कुदरत जो कोई तो है बलिहारी कुदरत वसिया, ये भी सच है। सच्ची तेरी कुदरत ते अखीर ते फिर शब्द वरत्या। पहला तेरे तेरे कह के गए ना, तेरा सच तेरे, इस तरह अखीर ते किदे कहन लगे सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। हे मेरे पातशाह सच्चे पातशाह, ये तेरी बनाई कोई कुदरत सच है। अखीर ते नानक सच ध्यान सच। जेड़े सच नूं ध्याउंदे ने वो भी सच ने। देखो जेड़े ध्याउंदे ने गुरु नानक साहब कहंदे वो सच हो जाते हैं। जिन हर मन वसिया से दर साचे, दर साचे सचियारा, उन्हां दी शोभा जुग जुग होई कोई ना मिटन खारा। वो सच ने भगती करन वाले। जिन्हें नामदेव नूं तसीहे दिते झूठ सी, नामदेव सच अज भी कायम है। कबीर जी नूं गंगा सट्टिया वो झूठ सी, सट्टन वाला झूठ सी, पर बचन वाला अज भी सच है। नानक सच ध्यान सच। जेड़े सच नूं ध्याउंदे ने वो सच ने, वो भी सच्चे ने। नानक महाराज अगे सतगुरु कहंदे ने जो मर जम्मे सो कच नकच। बिल्कुल झूठ ने जेड़े जन्म ते मरण दे ताणे च पै गए। हुण ये सवाल उठेगा भी ये महाराज तुसीं सब कुछ कह रहे हो सो भी आकार भी सच्चे, ये फिर कित्थों विच निकल आए कि जेड़े नहीं बंदगी करते। जो मर जम्मे सो कच नकच। चेते रखियो जेड़े तेरे नूं भुला देंदे ने कच्चे हो जाते हैं। जेड़े उन्होंने विचों विसार देंदे ने झूठे हो जाते हैं। जो तेनों ध्यानदे ने वो त्रै काल सच ने। उन्हां कदी बिनसना नहीं। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद। कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुरमंत। जेड़े तेनों ध्यानदे ने वो सच ने, ते जेड़े तेनों विसार देंदे ने वो कच ने। बस आ गल क्लीयर हो जाएगी कि जिथे विसार दोगे तो कूड़ राजा बन जाएगा, कूड़ प्रजा बनेगी। जिथे सच ध्याओगे प्यारे उत्थे ब्रह्मंड ते खंड भी सच्चे हो जाए।